Good afternoon, friends. Yesterday we see the anomalies in the secondary structure in the Boravia stem. You see the various family that behave the secondary that's found in secondary anomalous structure. That family are Amaranthus family, Nyctogenaceae family, then Bignoniaceae. These families are showing the anomalous secondary growth. Today we see the anomalies in the secondary structure in the Bignonia family, Bignoniaceae. Then Bignonia, it is a dicot woody climber, belongs to the family Bignoniaceae. Then second, anomalous secondary growth in this stem is due to the abnormal behavior of the cambium during the lateral stages. याच्यामध्ये एक तुम्हाला एक डायग्राम दिसते आहे, तर टीएस बिग्नोनिया स्टेम शोईंग द अनॉमलस सेकंडरी ग्रोथ. हा गोल दिसतो आहे, पण याच्यामध्ये हे चार जे पॅचेस दिसत आहेत 1 2 3 4, दॅट पॅचेस इज द सेकंडरी फ्लोएम पॅचेस. आणि दुसरं, या पॅचेसमुळेच या स्ट्रक्चर या स्टेमला ब्रिजेस आणि फ्युरोज ज्या एक्स्ट्रा कॅरेक्टर आहे या बिग्नोनिया स्टेमचं, जे तुम्हाला बोराविया स्टेममध्ये दिसलं नाही. सो इन बिग्नोनिया स्टेम, बिग्नोनिया belong to the family Bignoniaceae, and in young stem cross section details the wavy outline. एक तुम्हाला इथे आउटलाईन दिसत आहे, म्हणजे वेवी कशी की झिगझॅग मॅनरनी. then wavy outline with the prominent ridges and the furrows. म्हणजे फ्युरोज आणि म्हणजे चौकोन याच्यामध्ये तुम्हाला जे एक प्रकारचं डिझाईन दिसला आहे, डिझाईन नथिंग बट इट इज द रिजेस अँड द फ्युरोज. अँड इपिडर्मिस सिंगल layer, then hypodermis colon camatous, cortex is parenchymatous, endodermis is not prominent, pericycle is unilayered, vascular bundle are conjoined, collateral open, arranged in a ring around the pith, and xylem is the endard. हे झालं याचं प्रायमरी स्ट्रक्चर. देन आपण याच्यामध्ये अनॉमलस सेकंडरी स्ट्रक्चर बिग्नोनियाचं कसं असते ते बघू. पहिलं, ॲबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द कॅम्बियम, म्हणजे सॉरी during the secondary thickening at the beginning of the fascicular cambium and intrafascicular cambium join to form the cambium ring, and the cambium behaves normally, producing more secondary xylem toward the inner side and the less secondary phloem to the outside. Then after some time the cambium develops unidirectional area and the abnormal activity of the four diagonal points. म्हणजे तुम्हाला जे मी म्हटलं आहे की फ्युरोज आणि रिजेस जे याच्यामध्ये फॉर्म होतात, त्यामधूनच कॅम्बियम ॲक्टिव्हिटीचे डेव्हलपमेंट जे आहे ते आपल्याला दिसतात. ॲट द पॉइंट ऑफ कॅम्बियम प्रोड्युसेस लेसर अमाऊंट ऑफ सेकंडरी झायलम अँड मोर अमाऊंट ऑफ सेकंडरी फ्लोएम. जेव्हा फ्युरोज आणि रिजेस हे डेव्हलप होतात, जेव्हा कॅम्बियम प्रोड्यूस करते लेस अमाऊंटमध्ये सेकंडरी झायलम, पण जास्त प्रमाणामध्ये सेकंडरी फ्लोएम आपल्याला पॅचेसमध्ये मिळतात. This poem masses four deep pages supported a transverse band that is the sclerotic cell. म्हणजे या फ्लोएम जिथे एक्स्ट्रा अमाऊंट मध्ये फॉर्म होते त्याच्याच ठिकाणी साईडला आपल्याला स्केरॉटिक सेल मिळतात. इट इज द पिक्युलर फीचर ऑफ द बिग्नोनिया प्लांट, Bignonia climber. And the wedges, the four wedges of the secondary phloem introduce the secondary xylem, and the four wedges secondary phloem and four ridges of the secondary xylem are formed due to the cambium produces lesser amount of the secondary xylem, and the formation of the periderm is normal as the activity of the core cambium is also normal. Nothing but the nothing but its cambium activity, it produces normally secondary phloem but it form the in patches. ही एक तुम्हाला जी डायग्राम दिसते आहे that shows the secondary phloem in the patches. म्हणजे चार जे रिजेस आणि फिरोज आहे, रिजेस आणि रिजेसच्या मधामध्ये जे तुम्हाला पॉइंट दिसतात ते आहे तुमचे वॉस्क्युलर बंडल दॅट बिहेव ॲबनॉर्मली. म्हणजे ॲबनॉर्मली स्ट्रक्चर याच्यामध्ये पाहायला मिळते. म्हणून याच्यामधली जी बिग्नोनियाची ॲनामलस स्ट्रक्चर कसं आहे, फ्युरोज आणि रिजेसनी जे आपल्याला दुसऱ्या कुठल्याही स्टेममध्ये पाहायला मिळत नाही. आणि दोन्ही याच्यामध्ये रिजेस म्हणजे जिथे तुमची खाच, म्हणजे काय झालं फ्युरोज, रिजेस आणि फ्युरोज
दोन्ही याच्यामध्ये जेव्हा खास दोन बंडल्स मधल्या मधातला जो पोर्शन आहे त्याला आपण म्हणू रिजेस, आणि फ्युरोज म्हणजे त्याच्यामध्ये जे व्हॉस्क्युलर बंडल फॉर्म होतात. ठीक आहे. पण व्हॉस्क्युलर बंडल मध्ये कसं सेकंडरी फ्लोएम ही पॅचेसच्या रूपामध्ये आणि सेकंडरी झायलम हे कमी प्रमाणामध्ये. सो दॅट ऍक्टिव्हिटी इज द ॲबनॉर्मल अँड इट्स बिहेव इज द abnormally anomalous secondary, shows the secondary structure in Bignonia stem. So basically जर आपण पाहिलं की that is very important for the cambium activity of the Bignonia stem, and this two diagram is important for the secondary abnormal activity. पण abnormal activity कशी, जेव्हा कॅम्बियम ऍक्टिव्हिटी जी तुमची आहे इट्स बिगिनिंग, त्याच्या सुरुवातीला फॅसिक्युलर कॅम्बियम आणि इंट्रा फॅसिक्युलर कॅम्बियम जेव्हा एकमेकांना जॉईन होतात, जॉईन झाल्यावर कॅम्बियम रिंग फॉर्म होते आणि कॅम्बियम बिहेव्स नॉर्मली प्रोड्युसिंग द मोर सेकंडरी झायलम. म्हणजे दोन कॅम्बियम रिंग जेव्हा जॉईन होतात त्याच्यानंतर कॅम्बियम रिंग फॉर्म होते. कॅम्बियम रिंग फॉर्म झाल्याच्या नंतर त्याचं जे बिहेवियर राहतं इट प्रोड्युसिंग सेकंडरी झायलम टुवर्ड द इनर साइड, म्हणजे आतल्या साईडला आपल्याला झायलमच्या सेल पाहायला मिळतात, अँड लेस सेकंडरी फ्लोएम टुवर्ड द आउटसाइड. म्हणजे जेव्हा कॅम्बियम इंट्रा आणि फॅसिक्युलर कॅम्बियम जॉईन झाल्याच्या नंतर कॅम्बियम ची जे बिहेवियर असते ते चेंज असतं. त्याच्यामध्ये पहिल्या याच्यामध्ये मोर अमाऊंट मध्ये आपल्याला सेकंडरी झायलम मिळतं, कमी प्रमाणामध्ये फ्लोएमच्या सेल मिळतात, पण कुठे आउटसाइडला. याच्यानंतर ज्या वेळेस कॅम्बियम प्रोड्युसेस लेसर अमाऊंट ऑफ झायलम, म्हणजे कमी प्रमाणात तुम्हाला झायलमची ऍक्टिव्हिटी पाहायला मिळेल, त्यावर त्याच्यानंतर आपल्याला सेकंडरी फ्लोएमची जी ऍक्टिव्हिटी राहील ती जास्त प्रमाणामध्ये दिसते. दॅट इट्स फ्लोएम masses form 4 deep wedges supported to the transverse band that is called the sclerotic band. म्हणजे हे स्किरॅटिक बँड तुम्हाला जिथे पाहायला मिळतं या डायग्राम मध्ये बा पिंक कलरच्या, आणि तुम्हाला हायलाइट करून दाखवला जो एरिया आहे दॅट इज द सेकंडरी फ्लोएम, आणि हे 4 याच्यामध्ये तुम्हाला डिवाइड केलेले दिसतात, दॅट इज द रिजेस अँड द फ्युरोज. म्हणजे दोन्ही याच्यामधल्या रिजेस मधला जो मधातला पार्ट आहे तिथे तुम्हाला व्हॉस्क्युलर बंडल मिळतात, आणि जेव्हा दोन्ही याच्या कॅम्बियम ऍक्टिव्हिटी कॅम्बियम जॉईन होतात तेव्हा कॅम्बियम रिंग फॉर्म होते. सो दिस इज द अनॉमलस सेकंडरी ग्रोथ इन द बिग्नोनिया स्टेम. आता तुमचा स्टेमचा पार्ट पूर्ण संपला आहे. यानंतर जे लेक्चर घेईन मी त्याच्यामध्ये तुम्हाला लीफचं सेकंडरी ग्रोथ नवीन चॅप्टर सुरू करेल नेक्स्ट वीकमध्ये. सो या तुमच्या जर तुम्हाला नोट्स सांगितले आहे ते तुम्हाला पुस्तक घ्यायचं आहे ज्ञानपथचं, आपल्या लायब्ररीमध्ये आणि बुक स्टॉलमध्ये सुद्धा अवेलेबल आहे. इझी नोट्स आहे. नोट्स PDF मध्ये प्रिंट केल्यापेक्षा हे पुस्तक घेऊन घ्या आणि तुम्हाला याच्यामध्ये वाचायलाही सोपं जाईल. ठीक आहे. सो थँक्यू व्हेरी मच. काही प्रॉब्लेम असला तर तुम्ही चॅटिंग बॉक्समध्ये मला क्वेश्चन विचारू शकता, किंवा याच्यामध्ये जसा वेळ मिळेल तसं मी तुम्हाला सांगेन. ठीक आहे. थँक्यू व्हेरी मच.